Welcome to all EME2I student for engineering drawing lecture. We have already started the unit 3 sections of the solids. Now we will just discuss when the solid is vertical, resting on its base on HP, and cutting plane is inclined to HP, then what steps you have to follow? First, draw the projections of the solid. Draw the projections of solid means you have to draw the top view and front view. If the solid is vertical, then first you have to draw the top view because its axis is perpendicular to HP. We have to start with the HP. Then you have to draw the front view. Name the points. It is very much important. Naming the points is very much important. Second step, draw the cutting plane, CP line, that is cutting plane or section line, if you call as SP or CP. SP or CP, that is cutting plane or section plane, according to the condition given in the problems. Name the points on the cutting plane line that cuts the edges of the solid in the front view. Transfer that point in top view to draw the sectional top view because cutting plane is inclined to HP. Draw the center line, that is CL, on the top view. Draw C dash L dash parallel to CP in front view. Draw projection line perpendicular to CP, line towards C dash L dash. Take a distance by compass from top view from CL and mark on the C dash L dash, so we will find true shape of section. Now we will see the problem here. Here is the problem. A square prism base 45 mm side and 80 mm height stands vertically on the HP with the edges of base equally inclined to VP. From this statement, we can draw the projections of the solid. Here the solid is a square prism. It is resting vertically, so its axis is perpendicular to HP. But how it is resting? Its base edges are equally inclined to VP, means this is the square prism here. So from first you have to draw the axis is perpendicular to HP. First you have to draw the top view. Here I have drawn the top view here. Just I will name it as 1, 1. This is at 45. Already we have drawn at 45 degree. We have to take the distance in the compass and just mark it here. 1, 1. This is a 2, 2. This is point 2, 2. 3, 3. 4, 4. This is center OP. Now we know the axis length. What is the side? That is, we have taken 45 mm. Now this is the axis we have to produce here. This is our XY line. And here is the axis OP. Here I will draw the first axis OP. Now this axis OP, it has no limitations. But what is the length of axis? This is the length of the axis OP is 80 mm. Just I have taken 80 mm, I have drawn the projections here and I have completed the rectangle. Now I will name the front side 1 dash 1 dash 2 dash 2 dash. This is 1 1 2 2 front side, 3 3 and back side 4, and this is the 4 and this is the axis here OP. Okay, now this is the point 3 dash 3 dash. This is the point 4 dash and 4 dash. Just we have completed the projection. We have named the points. We will obtain 2 marks here. Now the step will be the cutting plane actions, where on the axis, this is the axis where it is acting.
The square prism, it is acting inclined to HP. This is your HP below XY. This is VP. Inclined to HP means above. Inclined to HP means HP ला inclined. But where it is acting? ते कुठे ऍक्ट होते? This is the top face. This is the bottom face. 15 mm. किती mm आहे? 15 mm आहे. Just I will mark here 15 mm. I will take how many degree? 60 degree. आता इथे एक लाईन ड्रॉ करायची आहे. किती डिग्री घेणार तुम्ही? 60. 10, 20, 30, 40, 50 and 60. हे 60 डिग्री घेऊन हे कटिंग प्लेन आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. हे कटिंग प्लेन इथं कुठं कट होते? ह्याला नाव काय दिलेलं आपण? CP. आता ऑब्जेक्टचा कुठला पार्ट? हा पार्ट कट झालेला आहे आणि हा रिमेनिंग पोर्शन आहे. तो डार्क दाखवायचा आपल्याला आता. त्यानंतर ह्या CP लाईन जे ड्रॉ केलेली आहे ते व्हर्टिकल जनरेटेड सॉलिडचे. आता हा जो पॉइंट आहे हा 2-2 वरती असल्यामुळे याला आपण नेमिंग द्यायचं आहे P2. इथे कोण व्हर्टिकल एजेस कुठले आहेत? 3-3 आहे हा. 3-3. त्यामुळे हा P3. हा इथं कुठला आहे? 2-2 आणि 4-4. समोरचा 2-2 आहे. P2 आणि P4. पण हा व्हर्टिकल एजेस वरती नाही आहे. आता हा पॉइंट हा कशाच्या मध्ये आहे? 1-2 टॉप फेसला तो कट केलेला आहे. कुठला? फ्रंटचा कुठला आहे? 1-2 आणि बॅकचा कुठला आहे? 1-4. ह्याला कट केलेला आहे. मग याला दोन नेमिंग येतील, P12 आणि P14. 3 पॉइंट 1-2 आणि 1. आता हे पॉइंट्स आपल्याला खाली टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रान्सफर करायचे. यू हॅव टू सेंड दिस पॉइंट इन द टॉप व्ह्यू. अगेन दिस पॉइंट्स इन द टॉप व्ह्यू. P3, P2, P4, P12 आणि P14. आता इकडे नवीन एक कन्सेप्ट आलेला आहे. टॉप फेसला कट केलेला आहे. आता P3 आपण भेटलेला लास्ट प्रॉब्लेम्स मध्ये हा व्हर्टिकल एजला कट केलेला आहे. त्यामुळे हा पॉइंट इथं येईल. दिस इज द पॉइंट P3. हा P2 आणि P4 हा व्हर्टिकल एज असला 2 आणि 4 ला, तर हा पॉइंट येईल P2 आणि हा पॉइंट P4 आणि हा पॉइंट P2. तर नवीन कन्सेप्ट आला. टॉप फेसला कट केला. हा टॉप फेस आहे 1, 2, 3, 4. कुठल्या दोन पॉइंटच्या मध्ये? P12 आणि P14. इट इज बिटवीन P12 and P4. जस्ट आय विल ड्रॉ a straight line here. 1-4 1-2 कुठे आहे? हा 1-2 ओरिजिनल 1-2 इथं नेमिंग करायचं आहे P12. हा 1-4 आहे तुमचा फर्स्ट. 1-4 4-4 इथे दिलेला आहे. याला नेमिंग करायचं आहे P14. ओके. आता हे एवढंच मला डार्क करायचं आहे. एवढ्याच पॉइंटला हॅक्सॉ तुमचा टच होईल सॉलिडच्या. हा जो पार्ट आहे हा कट झालेला नाही, पण सेक्शन लाईन्स कुठे येतील? एवढ्याच पार्टला सेक्शन लाईन येतील.
त्यानंतर सीएल लाईन ड्रॉ करायची आपल्याला. दिस इज आवर सीएल लाईन. टॉप व्ह्यू मधली सीएल लाईन, याला आपण नेमिंग करायचं आहे सीएल. हे नेमिंग केल्यानंतर हा कटिंग प्लेन सीपी, हे जे सीपी कटिंग प्लेन लाईन आहे, आपण जे ड्रॉ केलेलं अगोदर थोडं डार्क करतो मी. सीपी लाईन ह्याला परपॅन्डिक्युलर लाईन 90 डिग्री. आता प्रत्येक कटिंग प्लेन ऍक्शन पासून मी 90 डिग्री लाईन ड्रॉ करतोय, पॉइंट मार्क करतोय प्रोटेक्टरने. लाईन ट्रान्सफर करायची, प्रोजेक्शन लाईन, फ्रंट लाईन ड्रॉ करायची. त्याला पॅरलल, सीपी ला पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. याला नेमिंग करायचं आहे सी डॅश एल डॅश. त्यानंतर हे डिस्टन्स P1, हे जे डिस्टन्स आपण कटिंग प्लेन ऍक्शन मुळे जे फरक पडलेला आहे टॉप व्ह्यूला, ते पॉइंट्स घ्यायचे आहेत. P3 पॉइंट्स. हा जो P3 पॉइंट आहे तो सीएल वरतीच आहे. इकडे मी येणार, तो डायरेक्ट कुठं मार्क करणार मी, P3. त्यानंतर P4 आणि P2 हे डिस्टन्स सीएल पासून, सेंटर लाईन पासून मी हे डिस्टन्स घेणार कंपास मध्ये. आय विल टेक दिस डिस्टन्स इन कंपास. आय विल मूव्ह ऑन द सेम लाईन, सेम प्रोजेक्टेड लाईन. आय विल मार्क इट हियर ऑन आयदर साइड. त्याला नेमिंग काय असणार आहे, P4 आणि हा P2. आता हे जे डिस्टन्सेस आहे दॅट इज नॉट ऑन मार्क, हे व्हर्टिकल डिस्टन्सेस घ्यायचं आहे. परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम सीएल. P14 आणि P12 सेम डिस्टन्स वरती आहेत. त्याच लाईन वरती मी ट्रान्सफर होतोय वरती, इन्क्लाइंड होतो 90 डिग्रीला. आणि हे पॉइंट्स इथं मार्क करतोय. त्याला नेमिंग करतोय P14 आणि हा P12. तर हे लाईन्स मी जॉईन करतोय स्केलनं. स्ट्रेट लाईन्स आहेत. आता हा सेक्शनल टॉप आहे. मी केवढे सेक्शन लाईन ड्रॉ करतो बघा. हा किती डिग्रीला आहे, 45 डिग्रीला. ॲट 45 डिग्री ह्याच्यामधनं दोन लाईन मला डिस्टन्स 1 to 2 mm असणार आहे. ह्या एवढ्याच पोर्शनला मी ड्रॉ केलेला आहे. हा एवढा पोर्शन आहे जॉबचा, कट झालेला नाही. पण कटिंग ऍक्शन जे हॅक्सॉनी कट केलेलं आहे ह्या सॉलिडला पूर्ण, फक्त एवढंच ऍक्शन मध्ये म्हणून तेवढेच सेक्शन लाईन मी ड्रॉ केलेत. हा ब्लँक स्पेस आहे आणि हा डार्क आहे, कट झालेला नाहीये. इथे सेक्शन लाईन ड्रॉ करायचं नाहीत. त्यानंतर हा ट्रू स्वीप ऑफ सेक्शन सीएल ला 45 डिग्री, म्हणजे एक पॉइंट घ्या इथं, एक 45 डिग्री मार्क करा. 45 एक लाईन रेफरन्स लाईन मिळेल आपल्याला. गेट अ रेफरन्स लाईन अँड विल ड्रॉ सेक्शन लाईन्स हिअर ॲट 45 डिग्री.
This will be your true shape of section. हे कॅपिटल मध्ये मेन्शन करायचं. दिस इज युअर फ्रंट व्ह्यू, सेक्शनल टॉप व्ह्यू. म्हणजे यामध्ये 2 मेथड्स आहेत. एक कटिंग प्लेन इन्क्लाइन टू HP आहे, फक्त जनरेटरला कट करते. ते विल गिव्ह द ऍक्शन. त्यावेळेस सगळे पॉइंट्स आपले इथे येतील. दुसरी मेथड आहे, एक तर टॉप फेसला असं कट करेल, त्यावेळेस हे पॉइंट्स इथे येतील. कटिंग ऍक्शन पॉइंट्स जे आहेत ना इथे येतील. त्यावेळेस हे कटिंग ऍक्शन पॉइंट्स हा इथं येईल, हा इथं येईल. तो 2 पॉइंट्स आहे तिथं. आणि हा जो आहे जो टॉप फेसला किंवा बॉटम फेसला एखादा कट करेल, तो डायरेक्ट खाली याच्यात एक लाईन ड्रॉ करायची इथं. आणि हे जे पॉइंट्स नंबर आहे P14 आणि P12 हे ड्रॉ करायचं. हे प्रत्येक सॉलिड्सला आहे. म्हणजे पेंटागॉन असू द्या किंवा हेक्झॅगॉन असू द्या, ह्या प्रत्येक सॉलिडला हे 2 टाईप आहेत. एक तर व्हर्टिकल एजेसला कट केलेलं आहे किंवा व्हर्टिकल एज प्लस टॉप फेसला कट केलेलं आहे. वेन द कटिंग प्लेन दिस CP और SP इज इन्क्लाइन टू HP. हे 2 टाइप्स आहेत. हेक्झागोनल प्रिझम राहू द्या, सिलेंडर राहू द्या, हे सगळे पॉइंट्स त्यामध्ये येतील. ओके, थँक्यू.